is de-addiction where disciplines meet. Very important because an educational institute is organizing this event. It's not a hospital that is organizing this event. And it underlines the importance of a multidisciplinary approach. Multidisciplinary approach is important in, I think, every branch of human endeavor. And in the field of de-addiction, where psychology, psychiatry, education, sociology and social work, human development, economy and finance, law and law enforcement, all disciplines can meet. If there is an addict who is seeking help, psychology and psychiatry play a human's role. If there is prevention, then education comes in. When there is rehabilitation, there is sociology and social work. We want to work with not only the patients or the sufferers, but their families. Human development comes in. Drug trafficking, economy and finance, such a great impact on it. And law enforcement, Dr. Dnyaneshwar shared with us how important they are. So it's a true multidisciplinary approach that has to work in the field of de-addiction. And of course, governance systems. So if you divide all these disciplines, they are divided into roughly two approaches. Those approaches are, one is demand reduction, one is supply reduction. We people from the clinical side, we work on demand reduction. Dr. Dnyaneshwar and law enforcement people, they work on supply reduction. So these are the two strategies in which all the work in de-addiction takes place. So what are the general views of on addiction? Number one, bad habit by a bad person. म्हणजे हा असाच आहे, फुकट गेलेला आहे, व्यसनी आहे. देन इरिस्पॉन्सिबल पर्सन, बेजबाबदार, ह्याला काही स्वतःच्या कुटुंबाची आहे का नाही. थर्ड, morally intolerable behavior, that I cannot stand this kind of a behavior. Very different approach, अरे हे नाही करायचं तर मग तारुण्यात काय करायचं. So fun and experimentation. Then you have norm of young life, that if you are in youth and you do not experiment with chemicals, then you are no more young, right? So social lubricant in our society, wherever you go for a gathering, you want to meet people, you want to greet people, then you have to do it with an addictive substance. So social lubricant, essential part of culture, even in our country, in many parts of our country, with religious festivals, all addictive substances are used. So there are many views on addiction, right? We want to focus on what is the medical model. So how does medical science look at this entire riddle of addiction? There are two aspects of it. The first aspect, addictive potential of the triggers. Meaning, suppose you like milk. Milk is not an addictive substance. After you will drink say 350 ml, 500 ml, 600 ml of milk, after that तुमचं पोट भरेल. म्हणून काय, दुधाचं ॲडिक्शन होत नाही, पण चहाचं होतं. कारण चहामध्ये टॅनिन नावाचा एक पदार्थ आहे म्हणून. कॉफीचं होतं कारण कॉफीमध्ये कॅफिन नावाचा एक पदार्थ आहे म्हणून. सो ॲडिक्टिव्ह पोटेन्शियल ऑफ द ट्रिगर, and the triggers are of two types, chemical and behavioral. Previously, the chemical substances were predominantly thought about in addiction, but now we have to think about chemical and behavioral. In behavioral, on one side you have screen, on other side you have games, gambling, and very interestingly, we'll see later on that how
screen and gambling have also come together. So that is something that we'll see. So chemical and behavioral triggers, they give rise to internal neurochemical reactions. Dr. Dhaneshwar talked about dopamine. So it is dopamine, serotonin, endorphin, so many oxytocin, so many neurochemicals come, and that has the ability to make our mind and our body dependent on itself. This dependency potential is in the trigger. म्हणून आपण म्हणतो सगळ्या ट्रिगर्समध्ये ते नसतं, दुधामध्ये ते नसतं. Why? Because non-dependent triggers, they produce what is called as satiation, satiety, तृप्ती. श्रीखंड खाल्ल्यावरती, बिर्याणी खाल्ल्यावरती काही काळाने खाता येत नाही. त्याच्यामुळे तृप्ती येणं म्हणजे आपण थांबतो. आणि ज्यांना कोणाला डिपेंडन्स पोटेन्शियल असतं, हाऊ आर दोज केमिकल्स? दे विल नेव्हर गिव्ह राईज टू सेशिएशन. अजून हवं, अजून हवं, अजून हवं, अजून हवं असं म्हणतच राहणार. आता परवडत नाही तरी अजून हवं, आता शरीर साथ देत नाही तरी अजून हवं. म्हणजे बऱ्याच वेळेला विथ अल्कोहॉलिक्स वी से that when they go into an acute intoxication, that is the physiological break. म्हणजे आता घेताच येत नाही म्हणून ते घेत नाही. So only physiological break is there, which means satiation is not there only. So in medical model of addiction, on one side you have the addictive potential of the trigger, and on the other side you have individual vulnerability. Unless both factors come together, addiction is not formed. So you should have that trigger, either chemical or behavioral, and on the other side individual's vulnerability. Now this vulnerability comes from three factors. Since this is the first session, let's be very good about definitions, right, so that the other speakers thereafter get advantage of that clarity. So individual vulnerability comes from, number one, personality. Personality has a genetic endowment, so we call it nature. Then it is the conditioning patterns from childhood, what we call as nurture, and then the environment in which we live, that is called as culture. So individual vulnerability, now individual strengths also come from the same three, that they will come from nature, nurture and culture. And how this addictive potential into individual vulnerability will give rise to many possibilities. So what is the equation? AP into IV, that is addictive potential into individual vulnerability, will not give rise always to addiction, but it will give rise to many possibilities at the level of thought, emotions and behavior. So even though these two factors are there, still every time addictive behavior will come is not the rule. Let's understand why. Some people whose first experience of any addictive substance is very attractive, they'll say, hey, it was such a high I never experienced in my life. But there is a sizable amount of population where the first exposure to addictive substance gives a very bad experience. Means with a response which will take me towards attraction, there is also possibility that a response takes me for aversion. Now you will say, okay, aversion मग तर सोडायला पाहिजे ना त्यांनी. इथे काय होतं, आजूबाजूचे लोक म्हणतात, अरे हे पहिल्यांदा असंच होतं. So there is so much of peer pressure that person feels, अरे आत्ता एव्हर्जिव्ह रिस्पॉन्स आला आहे,
पण पुढे येणार हा अट्रॅक्टिव्ह रिस्पॉन्स जो ही परसिस. बरं त्याला असं पण वाटतं सगळ्यांना हाय मिळते, मला नाही मिळत आहे, मी काहीतरी वेगळं आहे, मग हाय मिळेपर्यंत चालू ठेवलं पाहिजे. सी हाऊ थिंग्स वर्क, विच मीन्स दॅट दीज आर डायनॅमिक अट्रॅक्शन अँड ॲव्हर्जन. I'll give you an example. With family history of alcoholism, say a parent is having dependent pattern of alcohol, there is a child, there is a son who starts with aversion. मी याला कधीही आयुष्यात हात लावणार नाही. And in 30s goes into attraction and becomes dependent. So that is why there are many possibilities. It's not a single set of possibilities that operates in this field. And we need to understand that attraction aversion is very dynamic. उलटं उदाहरण बघा, the person who has become dependent and has reinforced attraction can train his mind towards aversion and go towards recovery. उलटं पण होतं. म्हणून आपल्याला डिॲडिक्शन समजून घ्यायचं असेल ना, तर द डायनॅमिक्स ऑफ अट्रॅक्शन अँड ॲव्हर्जन समजून घ्यायला पाहिजे. सो वेन वी टॉक टू आवर पेशंट्स से when they are on the path of recovery, they are away from addiction for 8-10 years, they will tell us की आता ना पार्टी सुरू असते, माझ्या आजूबाजूचे लोक अल्कोहोल कन्झ्युम करत असतात, मला अट्रॅक्शनही वाटत नाही, ॲव्हर्जनही वाटत नाही. आय ॲम वेअर आय ॲम. मग आम्ही म्हणतो की हां आता ही रिकव्हरी स्टेबल झाली, कारण त्याला नीदर अट्रॅक्शन नॉर ॲव्हर्जन हा पदार्थ आहे, हा आता माझ्यासाठी नाही. एवढं त्या व्यक्तीला कळलं की आम्ही म्हणतो त्याची रिकव्हरी चालू झाली. रिलॅप्स होतो म्हणजे काय होतं, आमचा ॲव्हर्जनवर असलेला पेशंट त्याला परत क्षणिक अट्रॅक्शन येतं आणि तो स्लिप होतो. म्हणून अट्रॅक्शन ॲव्हर्जन डायनॅमिझम is a very important understanding in de-addiction, that nothing is permanent. आता अगदी स्ट्रॉंग अट्रॅक्शन आहे पण ते ॲव्हर्जनमध्ये पण जाईल. आता स्ट्रॉंग ॲव्हर्जन आहे बराच काळ राहिलेलं, पण कदाचित एकदम ते अट्रॅक्शनकडे पण जाईल. हे आपण लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे. सो स्टेडी पॅटर्न ऑफ थॉट्स, इमोशन्स अँड बिहेवियर विल एमर्ज आउट ऑफ all the possibilities, and that will decide whether the person is going to be forming a dependent pattern or not. If the pattern is from desire to longing to craving, then dependence will come. हे तीन शब्द आपण समजून घेऊ. आवड, ओढ, आसक्ती. आवड म्हणजे काय की जी पोस्टपोन झाली तरी मला फार त्रास होत नाही, ती आवड. म्हणजे आपण काय म्हणतो की अरे आता एक सण येणार आहे तेव्हा आपण श्रीखंड खाणार आहोत, किंवा मे महिन्यामध्ये ना आम्ही आंबा खाऊ, मे महिन्यामध्ये भरपूर आमरस खाऊ, आणि आपण ना वी कॅन वेट फॉर इट, वी कॅन वेट फॉर एंटायर मे महिना येईपर्यंत, आणि आपल्याला त्याचा त्रास नाही होत. हां मधूनच विचार येतो की अरे यावर्षी मे महिन्यामध्ये ना खायचा आहे हा आंबा, झालं तेवढंच होतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज डिझायर, दॅट इज कॉल्ड ॲज आवड. लॉंगिंग म्हणजे ओढ म्हणजे काय, तर विचार सारखे सारखे यायला लागतात. मे महिना कधी येणार, मे महिना कधी येणार, अरे गेल्या वेळेला ना काही मनासारखं खाल्लाच नाही, हां ह्या वेळेला ना मस्त खाऊ बरं काय, ओढ. तरी पण काय आहे, तरी पण मी म्हणतो मे महिना येऊ दे. अगदी फारच वाटलं ना तर एक कॅन आमरस आणीन बरं का, हां आणि मध्ये खाईल, इथपर्यंत. तिसरी पातळी काय आहे, आसक्ती. क्रेव्हिंग मीन्स इमिजिएट फुलफिलमेंट. म्हणजे मी रत्नागिरीला जाईन आत्ता, बघेन आंब्याचं काय चाललंय, यावर्षी काय होणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज आसक्ती. डू यू सी समथिंग, आय कांट स्टँड पोस्टपोनमेंट. दॅट इज कॉल्ड ॲज क्रेव्हिंग.
जोपर्यंत ना आय कॅन पोस्टपोन, then I can postpone with some difficulty and then I can't postpone. That is called craving. म्हणून जेव्हा desire is converted into longing, longing is converted into craving, then only dependent pattern will come. So these three words are very important. तसं झालं तर the outcome is dependence. So जा पुढे. So, as the mind and our body go through these stages, the difficulty level of postponement of the behavior increases. बघा आपण काय म्हणालो की आता पोस्टपोन करणं जास्त कठीण होतं. रिॲक्शन टू मोस्ट प्लेजरेबल अँड पेनफुल इमोशन्स म्हणजे काय? क्रेव्हिंग याचा अर्थ काय? खूप आनंद तेच आठवणार, खूप दुःख तेच आठवणार. सेलिब्रेट करायचंय त्याच पद्धतीने, गम हो या खुशी, प्रत्येक ठिकाणी उत्तर एकच. म्हणजे तुम्ही कुठे गेलात? क्रेव्हिंगला गेलात. म्हणजे तुम्ही काय हरवलात, काय हरवलं? दॅट सेलिब्रेशन कॅन बी ऑफ मेनी वेज. और इफ यू फेस सम काइंड ऑफ lack of success, you can mourn also in many ways. तसं आता होत नाही. दुःख एकाच पद्धतीने साजरं करायचं, सुख एकाच पद्धतीने साजरं करायचं. And most importantly, deviation from life goals. So now for consumption, I start making compromises with major goals of my life. या तीन गोष्टी झाल्या की त्याला म्हणायचं क्रेव्हिंग. म्हणून क्रेव्हिंग कशाला म्हणायचं? कारण क्रेव्हिंग इज ॲट सेंटर स्टेज ऑफ ॲडिक्शन. क्रेव्हिंग नसतं झालं तर ॲडिक्शनच झाले नसते. म्हणजे आमचा पेशंट असं सांगतो, त्याला विचारलं कोणीतरी सोशल ड्रिंकर आणि अल्कोहॉलिक याच्यातला फरक काय? तर आमचे पेशंट फार ज्ञानाची वाक्य बोलतात. तो म्हणाला की ज्याला बाटली उघडल्यावरती बंद करता येते तो सोशल ड्रिंकर, आणि ज्याला फक्त उघडता येते तो ॲडिक्ट. मग त्यांच्या प्रॅक्टिकल डेफिनेशन ह्या नेहमी आपण पेशंटकडून शिकाव्या, त्या कुठल्याही पुस्तकात लिहिलेलं नसतात. हेल्थ, प्रोडक्टिव्हिटी अँड क्रिएटिव्हिटी. सो क्रेव्हिंग म्हणजे हे आपल्याला आता डोक्यात आपण घेतलं तर आपण पुढे जाऊ की देअरफॉर इनॅबिलिटी टू ॲब्स. नाउ केमिकल ॲडिक्शन्स गिव्ह राईज टू, आता इकडे तीन शब्द आहेत बघा. क्रेव्हिंग आपण बघितला पहिला शब्द. सेकंड की वर्ड इज कॉल्ड टॉलरन्स. टॉलरन्स म्हणजे काय? टॉलरन्स मीन्स टू गेट द सेम रिझल्ट you have to consume more quantity. That is called tolerance. म्हणजे बऱ्याच वेळेला आमचे जे अल्कोहॉलिक असतात त्यांचं प्रोग्रेशन कसं असतं? द प्रोग्रेशन इज दॅट फर्स्ट दे मे स्टार्ट विथ बियर, लो कॉन्सन्ट्रेशन अल्कोहॉल. देन they can start with beer, wines which are very less in quantity of alcohol, the concentration of alcohol, and then they will go to high concentration alcohol. Then they will go to IMFL, Indian made foreign liquor. Then they will go to the government given liquor, right, deshi. बरोबर. and after आता काय झालं, टॉलरन्स वाढत गेला. देशीवरून मला आठवलं की ताडी बार असतात, तुम्ही बघितले असतील, पोलीस आपले मित्र बसलेले आहेत समोर. आता ताडीमध्ये जाणारी जी मंडळी आहेत त्यांना पण टॉलरन्स येतो. मग काय करतात आपले जे ॲडिक्शनमध्ये असलेले व्यापारी असतात ते, दे विल ॲड व्हॉट इज कॉल्ड एज हॉस्टेस क्लोराल हायड्रेट टू ताडी. आम्ही एक PIL केला होता मुक्ताखंड या विषयावरती बॉम्बे हायकोर्टमध्ये काही वर्षापूर्वी, की जी ताडी म्हणून विकली जाते त्यात ताडी कमी आणि क्लोरल हायड्रेट जास्त आहे.
आणि महाराष्ट्र गुजरात सीमेवरून वापीमध्ये त्या तऱ्हेचे मॅक्झिमम हे कारखाने आहेत की जे सो कॉल्ड ताडी देतात. अँड वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचाच सर्वे होता की ताडाची झाडं महाराष्ट्रात किती, आणि ती आमच्या ॲडव्होकेटनी त्यावेळेला ही ताडाची झाडं आणि त्याचं ॲव्हरेज उत्पन्न, ती झाडं 100% प्रॉडक्टिव्ह आहेत असं पकडून दिलेलं किती आणि ॲव्हरेज ताडी किती हे आम्ही हायकोर्टाच्या समोर ठेवलं होतं. तर उपलब्ध ताडी ही त्या झाडाच्या 300% प्रॉडक्टिव्ह झाली झाडं, तर तेवढी ताडी उपलब्ध होईल. म्हणजे टू जस्ट शो द डिस्क्रिपन्सी की या तऱ्हेच्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. मग त्याच्यानंतर हायकोर्टाने कमिटी केली आणि मग त्याचे रेग्युलर हे करा, काय तपासणी करा त्या ताडीबारमधल्या ह्याची, म्हणून ते चालू झालं. आता त्यातला जोर गेला कालांतराने, पण तो त्यावेळेला ते तसं झालं होतं. द पॉईंट इज टॉलरन्स, की आता मला फक्त ताडी चढत नाही, त्याच्यामध्ये आता या सगळ्या गोष्टी घालायला पाहिजेत. दॅट इज द टॉलरन्स पार्ट ऑफ इट. अँड द थर्ड वर्ड इज विड्रॉल. दॅट इज इफ आय ॲब्स्टेन फॉर इट, माय बॉडी अँड माय माइंड दे रिबेल. So these are 3 key words in de-addiction: craving, tolerance and withdrawal. So now this is a model of dependence. There is a scissor. One blade of the scissor is physical dependence. The other blade of scissor is psychological dependence. Individual in between, these 2 blades have caught the individual. Now if you want to release the individual, then तुम्हाला काय करावं लागेल, 2 मुठी वापरायला लागतील. सो एका बाजूनं सपोर्ट पाहिजे कुटुंबाचा, समाजाचा, दुसऱ्या बाजूनं इंडिव्हिज्युअल मोटिव्हेशन पाहिजे. आणि ते खूप महत्त्वाचं असतं. इंडिव्हिज्युअल मोटिव्हेशन नसेल तर काहीच होत नाही. आमच्याकडे बऱ्याच वेळेला लोक नातेवाईक आणतात पेशंटला आणि पेशंट इज नॉट मोटिवेटेड, आणि मग बिटवीन दीज 2 ब्लेड्स, एका बाजूला 2 पाती, एका बाजूला 2 मुठी, आम्ही सगळे कुठे येतो, मधला स्क्रू. सो दॅट इज द हेल्पिंग एजन्सी. very simple way of understanding what is de-addiction and what is addiction, because our fundamentals have to be good to know about any subject. So all behavioral addictions core is finally chemical. This is also very important. म्हणजे मी जरी स्क्रीन पाहत असलो तरी त्याचा एंड रिझल्ट न्यूरोकेमिकल आहे. मी जरी पत्ते खेळत असलो तरी त्याचा एंड रिझल्ट केमिकल आहे. आणि मी जरी केमिकल कन्झ्युम करत असलो तरी त्याचा एंड रिझल्ट केमिकल आहे. त्यामुळे ऑल ॲडिक्शन्स आर फायनली न्यूरोकेमिकल. इवन गॅमलिंग, स्क्रीन, आणि द अवेलेबिलिटी ऑफ स्क्रीन्स हॅज चेंज गॅमलिंग. म्हणजे पूर्वी आमच्या ठाण्यामध्ये सुद्धा ना पत्त्यांची गॅम्बलर्स डेन्स असं होती आणि तिथे जाऊन लोक पत्ते खेळायचे, पण प्रत्यक्षात जाऊन खेळायचे. आता जाऊन खेळायची गरज नाही ना, आता हातामध्ये आलं तो डेन, तिथे बसूनच तुम्ही खेळू शकता. तर त्यामुळे स्क्रीन आणि गॅम्बलिंग एकत्र आल्याचे तोटे खूप झाले. दॅट इज वन मेजर पॉईंट वाय बिहेवियरल ॲडिक्शन सच एज गॅम्बलिंग हॅव इन्क्रीज. आणि त्यांना आपण गेम्समध्ये कन्व्हर्ट केलं, जे आत्ता कोर्टाने बदललं. पण त्याच्यामधला जो चान्स आणि स्किल, आपण गेम का ॲडिक्शन हे कशावरती मानतो की चान्स जास्त आहे त्याच्यात का स्किल जास्त आहे. स्किल जास्त असेल तर इट इज कॉल्ड गेम, स्पोर्ट्स, आणि चान्स जास्त असेल तर त्याला म्हणतात गॅम्बलिंग. दिस इज अ लिगल डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हॉट इज गॅम्बलिंग अँड व्हॉट इज अ स्पोर्ट. त्यांनी फॉर अ व्हेरी लॉंग टाईम they had said that this requires skill. म्हणून तर आता इंडियन क्रिकेट टीमचे सुद्धा ते स्पॉन्सर होते.
right? Finally, it was proved in the court of law that this is not a skill-based behavior, this is a chance-based behavior. म्हणून मग ती बंदी आली, right? So, very important part is the steps. काय काय होतं? Immediate pleasure is the only pleasure. How dependence is built. My immediate pleasure is the only pleasure is the belief. Second, frustration and hope oscillate. म्हणजे आज बिहेवियरल ॲडिक्शन्समध्ये बघा, आय हॅव लॉस्ट ना 10,000 रुपीज टुडे, बट टुमॉरो आय विल रिकवर. म्हणून मग उद्याची होप असते. तेव्हा विचार द टू अपोजिंग इमोशन्स दॅट ऑपरेट इन ऑल ॲडिक्शन्स, फ्रस्ट्रेशन, होप, राईट. तिसरं, प्लेजर बिकम्स एस्केप. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट इन ॲडिक्शन. की यू स्टार्टेड फॉर प्लेजर, मस्तपैकी आरामात बसून काही ते कन्झ्युम करू, एक ड्रॅग मारू कॅनॅबिसचा. सो इट स्टार्ट्स ॲज प्लेजर बट इट एंड्स ॲज एस्केप. म्हणजेच काय, यू गो अवे फ्रॉम युअर लाईफ गोल्स, यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन युअर लाईफ गोल्स, देन एस्केप बिकम्स शेल. सो दॅट इज वेअर माइंड स्टार्ट्स गेटिंग इरोडेड. That your escape has now become a shell and inability to change this pattern. That is why we call it a disorder, because now the pattern is formed and now even though the person says की मला सोडायचं आहे, he cannot do it. म्हणजेच काय, 103 ताप असलेल्या माणसाने फक्त सांगितलं की मला माझा ताप कमी करायचा आहे, तो करता येत नाही. इनॅबिलिटी टू चेंज द पॅटर्न मेक्स दॅट पर्सन पेशंट. हे लक्षात घ्या. आता आपण इथे कशापासून डेव्हिएट झालो की हा फक्त वाईट माणूस आहे या विधानापासून, हा फक्त इरिस्पॉन्सिबल बेजबाबदार माणूस आहे या विधानापासून. म्हणजे हा आपण डोक्यात का घेतला पाहिजे भाग, नाहीतर आपण त्याला एकतर खूप परमिसिव्ह होऊ की नाही ह्याला काहीच करायची गरज नाही, तो सुधारेल असं आपण म्हणू, किंवा हा आता मॉरली करप्ट आहे, याला आता शिक्षाच करा असं आपण म्हणू. म्हणून मेडिकल मॉडेल टेल्स यू टू बी ऑन दॅट मध्यम मार्ग, दॅट इट इज नीदर टू परमिसिव्ह, ॲट द सेम टाइम इट डझंट टेल यू दॅट यू आर अ गुन्हेगार, राईट, और यू आर अ क्रिमिनल. तुम्ही मध्ये आहात. आत्ता देर इज अ इनॅबिलिटी टू चेंज युअर पॅटर्न, अँड इफ यू टेक हेल्प यू कॅन चेंज युअर पॅटर्न. अँड दॅट इज हाऊ द नार्कोटिक लॉ डिफरन्शिएट्स बिटवीन अ पेडलर अँड द पेशंट. अँड नार्कोटिक लॉ, नार्कोटिक अँड सायकोट्रोपिक सबस्टन्सेस लॉ इज वन ऑफ द फर्स्ट लॉज इन दिस कंट्री हू हॅज गिव्हन दॅट डिस्क्रिमिनेशन. Based on it, now suicidal behavior is getting decriminalized. If you go through the legal documentation, you will see that one of the evidences in decriminalization of suicidal behavior is references from the Narcotic and Psychotropic Substances Act. There is a precedence where law has made this distinction. So now you can extend this distinction towards suicidal behavior also. This is very interesting how one progressive step in law over a period of time, I mean at a snail's pace, but it can give rise to another change in the viewpoint. So students of law should note this, that how these two things are linked. So that is something which is very important. So keywords are in the dependencies: easy outcome, money, high, or escape. So dependence means easy outcome. My insistence on easy outcome, my insistence on continuous pleasure at some cost to at all cost. So I want continuous pleasure, and then it becomes the only coping mechanism for frustrations. काही झालं तरी मी तेच वापरणार.
शॉर्ट टर्म गोल्स इज लॉन्ग टर्म गोल्स. म्हणजे आई टॉक अबाउट ओनली शॉर्ट टर्म गोल्स. कि अरे अभी हाई चाहिए ना, जिंदगी का क्या होता है वो देखा जाएगा, कल जिंदगी किसने देखी है. ये वर्क ओनली ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स, डोंट वर्क ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स. सो दीज आर द very important beliefs. As inability to change the set pattern escalates from relative to absolute, the need for help to break the pattern becomes inevitable. आमच्या पेशंटना पण जाणवतं की अरे आता आपल्याच्याने निभत नाही आहे, आपल्याला मदत घेतली पाहिजे असा विचार येतो बरं का. पण त्यांना ती मदत ना ऑटोमॅटिक पाहिजे असते, स्वतः काय करायचं नसतं. म्हणजे माझ्याकडे एक पेशंट आला आणि तो मला म्हणाला की हो डॉक्टर दारूबंदी करून घ्यायची. सो करून घ्यायची, तुम्ही करा, मी आलो आहे तुमच्याकडे. सो वी वॉन्ट very easy way of treatment. So the scientific help to break the pattern is called treatment. Correct? Now the social help is called support. So there are two types of helps that are required. One is called treatment, the other is called support. One is given by psychology, psychiatry, sagde lok. One is given by society, education, all these people. So in self-help groups like the Alcoholics Anonymous, both can merge. So the way we practice at Muktangan, where both can merge, that we give support as well as treatment. So in AA we give in AA the person gets support and he also gets treatment because his thoughts, emotions, behavior change. So both can come together. Since treatment is required, medically all addictions are called disorders of dependence. So that is how, म्हणजे ही सिद्धता आहे त्या विधानाची की आपल्याला डिसऑर्डर का म्हणायचं सगळ्या ॲडिक्शन्सना. तर आता आपण ते त्याची सिद्धता केली. सो इट्स लाईक द सिम्पटम ऑफ फीवर, it requires different types of help and the causes of fever can be different. म्हणजे कुठल्याही तापाची ट्रीटमेंट सेम नसते आणि कुठल्याही तापाचं मूळ कारण हे वेगळं वेगळं असतं. काही जणांच्या बाबतीमध्ये ते पर्सनॅलिटी असेल, काही जणांच्या बाबतीमध्ये ते आधीच असलेला मानसिक आजार असेल, काही जणांच्या बाबतीमध्ये ते सामाजिक प्रेशर असेल, काही जणांच्या बाबतीमध्ये ते एक्सपेरिमेंटेशन करायची अतोनात ऊर्जा हे असेल. सो द कॉजेस ऑफ फीवर कॅन बी डिफरंट. फॉर एक्झाम्पल, फिजिकल विड्रॉल will require medical management. Impact on mind will require psychiatric treatment. Changing beliefs and behavior will require counseling and psychoeducation. Setting up new constructive patterns of behavior will require rehab center. Working on evolving as a better person will require therapy to work on personality and support groups. And assimilation in society will require acceptance of significant others and active participation. If you look at this slide, you will see that recovery is also multidisciplinary. एखाद्या व्यक्तीच्या रिकव्हरीसाठी याला मी प्रिस्क्रिप्शन दिलं आणि तो चांगला झाला असं नाही होऊ शकत. सो व्हॉट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज ऑल दीज हॅव टू play a part. Then only the person can change that dependent pattern if everything comes together. So if all this has to happen, the multidisciplinary approach has to work. So again the same slide की psychology, psychiatry, education सगळे एकत्र यायला पाहिजे. ते एकत्र आल्याशिवाय डी ॲडिक्शन घडणार नाही. त्यामुळे एखादा पॅटर्न जरी व्यक्तीमधून दिसत असला
तरी तो पॅटर्न आपल्याला रिव्हर्स करायचा असेल तर तिथे सगळ्यांचा सहभाग खूप महत्त्वाचा आहे. अँड युअर इन्स्टिट्यूट इज हॅविंग यू आर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट, बट यू आर डुईंग युअर जॉब इन धिस entire multidisciplinary part is very important, and therefore I look at your conference as a welcome step for a meaningful interdisciplinary interaction. मगाशी सायलेंट बॅटलचा उल्लेख ज्ञानेश्वरनी केला. मला वाटतं ना, सगळ्यात महत्त्वाची सायलेंट बॅटल कोणती आहे ना, तर आमच्या पेशंट्सची रिकव्हरी. त्याच्यासारखी सायलेंट बॅटलच नाही. मग आमचा पेशंट ना जेव्हा ॲडिक्शनमध्ये असतो तेव्हा तो धामधूम करत असतो. तो पोलिसांपर्यंत, शेजाऱ्यांपर्यंत, त्याच्या सोसायटीपर्यंत, गावभर माहिती असतो सगळ्यांना. काय माहिती नसतं माहिती आहे त्याची रिकव्हरी. म्हणून द रिअल सायलेंट बॅटल इन डी ॲडिक्शन इज रिकव्हरी. कारण तो रिकव्हर झाल्यावरती सर्वसामान्यांसारखा चांगला वागायला लागल्यावरती ना, इज नो मोर अ न्यूज, बट दॅट इज द न्यूज. म्हणून द सायलेंट बॅटल ऑफ रिकव्हरी इज द मोस्ट इलोक्वंट बॅटल. इट टेल्स यू मच मोर इन दॅट सायलेन्स दॅन व्हॉट वर्ड्स कॅन टेल यू. सो to end this presentation, we have our Muktangan prayer. So our Muktangan prayer we have taken from the prayer of Alcoholics Anonymous. The prayer of Alcoholic Anonymous is, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Give me the courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference. At Muktangan, this has been converted into wonderful Marathi poem by Professor Devdatta Dabholkar, who was the ex-Vice Chancellor of Pune University. दे शक्ती ते सहाया, जे शक्य साध्य आहे, निर्धार दे कराया. मज काय शक्य आहे, आहे अशक्य काय, माझे मला कळाया, दे बुद्धी देवराया. And the Hindi translation of this adaptation, जिसे टालना नामुमकिन हो, दिल से कर स्वीकार, जिन लम्हों को बदल सको, जा हिम्मत से उस पार. मर्यादा है कौन सी मेरी, क्या है शक्ति स्थान, पहचानूं मैं गौर से इनको, बुद्धि दे भगवान. So with these words of prayer, thank you.